ڈیوڈس ہپنوٹزم میں ایک بہت مشہور کہاوت استعمال کی جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک ایسا جملہ یا سوال بنائیں جو ہپنوٹزم اور فرضی باتوں سے اتنا بھرا ہوا ہو کہ وہ کسی کے بھی مسائل کو پوری طرح ختم کر دے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو یہی سمجھاؤں گی کہ آپ خود کو کیسے ہپنوٹائز کر سکتے ہیں اور جو بھی تبدیلی چاہیں اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سیلف ہپنوسس ایک بہت تیز اور آسان تبدیلی کا راز ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم بیک اگین ٹو مائی یوٹیوب چینل سائیکالوجی ایکسپرٹ۔ ڈیئر ویورز، سیلف ہپنوسس کا میتھڈ بتانے سے پہلے جو بھی ویورز آج اس ویڈیو پر نیو ہیں تو وہ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں جہاں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ سیلف ہپنوسس کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سیلف ہپنوسس میتھڈ بتانے سے پہلے میں آپ سب کو اس بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہوں گی کہ کیا سیلف ہپنوسس کے کوئی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ڈیئرز، دراصل سیلف ہپنوسس ایک ہائپر افیکٹو گول اچیومنٹ ٹول ہے۔ سیلف ہپنوسس ایک بہت سیف اور ایک پین لیس ٹیکنیک ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو سب کانشیس مائنڈ کو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ سے ری پروگرام کیا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی مدد سے آپ اپنے ذہن اور جسم کے تمام حصوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا تبدیلی کرنی ہے اور کس چیز کو بہتر بنانا ہے۔ اور اگر ہپنوٹائز ہونے کی بات کی جائے تو کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہر انسان دن میں 1 یا 2 بار کچھ منٹوں کے لیے ہپنوٹائز ضرور ہوتا ہے۔ ہم سب روزانہ ہپنوٹک ٹرانس کی حالت میں ضرور جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیچرل سٹیٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا فون یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کام میں اتنا فوکسڈ اور اتنا مگن ہوتے ہیں کہ آپ کا دماغ ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ چند سیکنڈز کے لیے ہی آپ کا کانشیس مائنڈ بند ہو جاتا ہے، آپ چیزوں کا تجربہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک آرام دہ اور پرسکون حالت میں آ جاتے ہیں، اور یہی ہپنوٹزم ہے۔ ہر کوئی آسانی سے ٹرانس کی حالت میں جا سکتا ہے اور اس سے باہر نکل بھی سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیلف ہپنوسس کے لیے بہترین وقت کون سا ہے تاکہ آپ کو زیادہ فوائد ملیں۔ تو ڈیئرز، سیلف ہپنوسس کے لیے آپ کو اپنا سارا دن اس میں لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین ریزلٹس کے لیے دن کے 2 خاص اوقات یعنی کہ صبح اور رات سونے سے پہلے کے وقت آپ کا ذہن خود ہی سیلف ہپنوسس کے لیے تیار ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو دن میں 2 بار صرف چند منٹوں کے لیے اس کو کریں، یا صرف 1 بار کرنا ہی کافی ہوگا۔ اور آپ سب یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اگر آپ پہلے کامیاب نہ ہوں تو آپ دوبارہ کوشش کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ آپ نے سیلف ہپنوسس کیسے پرفارم کرنا ہے۔ تو ڈیئرز، اس کے لیے آپ کو پہلے 5 باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی، ورنہ آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے اور سیلف ہپنوسس آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ سیلف ہپنوسس کے دوران آپ کا جسم اور ذہن کا پرسکون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب آپ سیلف ہپنوسس شروع کریں تو آپ نے اس میتھڈ کو ود کنسسٹنسی 21 دن تک لازمی فالو کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ کو جو بھی میسج اپنے لاشعور کو دینا ہے آپ نے ہر جملے کو کم از کم 21 بار دہرانا ہے، کیونکہ ہم جس بھی چیز، سوچ یا الفاظ کو بار بار ادا کرتے ہیں تو لاشعور سمجھتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے اور مجھے اس کو یاد رکھنا ہے۔ نمبر 4، آپ نے لاشعور کو ہمیشہ پریزنٹ ٹینس یعنی کہ ایسے جملے جو موجودہ وقت کو ظاہر کریں انہی میں میسج دینا ہے، جیسے کہ میں خوش ہوں، میں تندرست ہوں وغیرہ، اور مناسب الفاظ کا استعمال کریں۔ جذبات میں آ کر کوئی غلط میسج نہیں دینا، سوچ سمجھ کر میسج دینا ہے۔ نمبر 5، آپ نے اپنے کسی بھی جملے میں نہیں اور کروں گا یا کروں گی کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اور جب آپ اپنے ذہن کو جو بھی ہدایت یا میسج دے رہے ہوں تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ اب سے میں نے دن بھر بھی ایسے ہی سوچنا ہے اور ایسے ہی عمل کرنا ہے، ورنہ صرف باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی گول اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی طرف بے شک چھوٹا ہی سٹیپ کیوں نہ ہو وہ ضرور لینا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا، ورنہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ڈیئرز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان 5 پوائنٹس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ خود کو کیسے ہپنوٹائز کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئرز، سب سے پہلے آپ ایک صاف اور آرام دہ جگہ تلاش کریں، اور جب آپ سیلف ہپنوسس پرفارم کر رہے ہوں تو آپ کے ارد گرد کمرے میں زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے فوکس کو ڈسٹرب کرے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی انٹینشنز ہیں، جس مقصد کے لیے آپ سیلف ہپنوسس شروع کر رہے ہیں، یا جو بھی میسج آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو پہلے ہی اپنے دماغ میں سوچ لیں یا کہیں لکھ لیں کہ آپ نے سب کانشیس مائنڈ کو کیا بات
कहनी है। तो डियर्स, जब आप एक पुरसकून और एक मध्यम रोशनी वाला कमरा तलाश कर लें तो आप वहाँ पर सीधा लेट जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें और फिर अपने फेस को और अपनी आंखों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके बाद अपने दोनों हाथों की 3 उंगलियों को इस तरह मिलाएं, जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो डियर्स, ये 3 फिंगर्स टेक्निक जो सिल्वा की ही एक माइंड पावर टेक्निक है, क्योंकि इस तरह फिंगर्स को अटैच करने से भी आपका ब्रेन अल्फ़ा वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। तो डियर्स, सेल्फ हिप्नोसिस के तमाम अमल के दौरान आपने अपने फेस को और अपनी फिंगर्स को ऐसे ही रखना है जैसे अभी मैंने आपको समझाया। इसके बाद अब आप 10 गहरी सांसें लें। ऐसे कि नाक के ज़रिए आप सांस लें और उसको अंदर 5 सेकंड तक रोक कर रखें और फिर मुंह के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालें और हर सांस बाहर निकालने पर बोलें आई एम रिलैक्स, यानी कि मैं पुरसकून हो रहा हूँ। जब आप 10 गहरी सांसें ले लें तो इसके बाद अब आप खुद को ऐसे तस्वुर करें कि आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं और आपके नीचे 10 सीढ़ियाँ हैं। आप उन सीढ़ियों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएं। हर आहिस्ता कदम के साथ नीचे उतरते हुए अपने पूरे जिस्म को पुरसकून और ढीला करें। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आते हुए आप अपने पूरे जिस्म को पुरसकून और ढीला होता हुआ महसूस करें। सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हुए आप हर नंबर को अपने दिल में भी दोहराएं, जैसे कि 1, 2, 3। हर नंबर के साथ आप ज़्यादा पुरसकून हो जाएंगे। जब आप आखिरी सीढ़ी यानी कि 10 नंबर पर पहुँचें तो अपने सामने एक रोशन दरवाजे को तस्वुर करें और इस दरवाजे को आहिस्ता से खोलें। और इस दरवाजे को आहिस्ता से खोलते ही ऐसी जगह तस्वुर करें जो आपको सुकून महसूस करवाए। वो कोई भी साहिल, पार्क, समुंदर, कुदरती जगह या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आप सबको एक मशवरा देना चाहती हूँ कि एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए खाने काबा या मस्जिद नबवी से बेहतर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे जिस्म और दिमाग को राहत और सुकून दे। तो आप आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने के बाद अपने सामने खाने काबा को भी तस्वुर कर सकते हैं। इसके बाद अब आप अपनी मनपसंद और पुरसकून जगह पर कदम रखें और जितना मुमकिन हो सके अपने तमाम 5 सेंसेस, अपने तमाम हवास का इस्तेमाल करें और उस जगह को महसूस करें। आप अपनी उस पुरसकून जगह को दूर तक चारों तरफ देखें। वहाँ पर मौजूद किसी भी आवाज़ को सुनें, चाहे वो परिंदों की आवाज़ हो या हवा की हल्की सी सरसराहट। फिर वहाँ पर मौजूद किसी भी चीज़ की खुशबू को महसूस करें, जैसे कि फूलों की खुशबू, और वहाँ पर मौजूद हर चीज़ को अपनी उंगलियों से छुएं, ऐसे कि जैसे हकीकत में वो चीज़ आपके हाथ में ही हो। आप अपनी उस पुरसकून जगह की पूरे दिल से मुकम्मल सैर करें और लुत्फ़ उठाएं। तो डियर्स, जब आप अपनी उस पुरसकून जगह की मुकम्मल तौर पर सैर कर लें और उसको महसूस करें और अपने आप को पुरसकून होता हुआ भी महसूस करें, तो यहीं से वो स्टेप शुरू होगा जहां पर आप उस तब्दीली या मकसद पर फोकस करते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपनी उसी पुरसकून जगह पर ही अब अपने लाशूर से बात करें और उसको मुस्बित पैगामात दें। जैसे कि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो वो उस वक्त बोले कि मैं हर दिन हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ, मैं हर चीज़ में बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं और मैं इस दुनिया की सारी खुशियों, कामयाबियों और अमन व सुकून को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देता हूँ और उनको दिल से कबूल करता हूँ। इन जुमलों के साथ साथ आप अपने आप को जहन में वैसा ही तस्वुर भी करें कि जैसे हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर आप अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप जो भी पैगामात अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, आपने उन पैगामात को साथ साथ तस्वुर भी करना है। अगर आप किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो आप उसी के मुताबिक जुमले बोलें और अपनी उस कामयाबी को तस्वुर भी करें। आप अपने तस्वुर को और अपने जुमलों को जितना मुमकिन हो उनको हकीकी बनाएं। आपने अपने जहन पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालना, आपने उसको हर हालत में पुरसकून ही रखना है। याद रहे कि आप जो भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, आपने हर जुमले को 21 बार दोहराना है। तो डियर्स, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर लें और उसको तमाम मैसेज दे दें, तो अब हमारा स्टेप 6 शुरू होगा। ये स्टेप उन लोगों के लिए है जो सुबह के वक्त सेल्फ हिप्नोसिस का मेथड यूज़ करेंगे कि आप अपने आप को हिप्नोटिक ट्रांस की कैफियत से कैसे बाहर निकालें।
تو ڈیئر व्यूअर्स, सेल्फ हिप्नोसिस ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि आप 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करें और अपने आप को बताएं कि जब मैं 1 नंबर तक पहुंचूंगा तो मैं जाग जाऊंगा। इसके अलावा आप 10 से 15 मिनट तक का अलार्म भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप रात के वक्त सेल्फ हिप्नोसिस परफॉर्म कर रहे हैं और आप करते करते सो जाते हैं तो तब भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जिस वक्त जाग जाते हैं आप अगले दिन भी उसी वक्त खुद ब खुद जाग जाएंगे। और एक बात ये कि आपने जो भी मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है आपने उस पर अमल भी करना है, आपने बाकी वक्त वैसे ही रहना है और मुस्बित सोचना है। सेल्फ हिप्नोसिस में आप सिल्वा का विजुअलाइजेशन मेथड जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उसका 3rd सीन भी आप तसव्वुर कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा सेल्फ हिप्नोसिस का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और यही एक बिल्कुल सेफ और एक करेक्ट मेथड है सेल्फ हिप्नोसिस का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप ये एक्सरसाइज बाकायदगी से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके तमाम गोल्स और आपके ख्वाब हकीकत बनने लगे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि तब्दीली हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस की ताकत बेपनाह होती है। इसकी मदद से आप अपने आप को अपनी बेहतरीन शक्ल में ढाल सकते हैं। अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी किस प्रॉब्लम के लिए सेल्फ हिप्नोसिस का मेथड सीखना है ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो डियर व्यूअर्स, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में बेहतर होने की कोशिश किया करें और हमेशा मुस्बित रहा करें। तो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।